हिमाचल प्रदेश के परमपिता शाह सतनाम जी सचखंड धाम विच मेन द्वार ते जेहड़े पहुंच चुके हैं तो मेरे पिछे दी तस्वीरां तुहानूं दिखा दिंदे हैं। पिछे रूहानी जिहड़ा पूजनीय गुरु जी का तेरावास है उसका साफ जिहड़ा पहाड़ियां दे विच यानी कि कुदरत की गोद दे विच पूजनीय गुरु जी वालों जिहड़ा इत्थे दरबार जिहड़ा सजाया गया सी 1995 विच उसदियां तस्वीरां असीं तुहानूं हूबहू दिखा रहे हैं। तो मेन गेट की जेकर गल करिए तो चचिया नगरी दरबार का यानी कि परमपिता शाह सतनाम जी सचखंड धाम का जिहड़ा मेन द्वार है इत्थों एंट्री होंदी है। तो उस तो बाद जिहड़ा तमाम जिहड़ियां चीज़ां चमत्कार करिश्मे है जिहड़े, क्योंकि मैं तुहानूं शुरुआत विच भी दस्सिया सी कि इस धरती ते जदों पूजनीक हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा ने इस दरबार की जो नींह पत्थर रखी थी तो इस दरबार की जी सैंपलिंग की गई थी कि जमीन इत्थे तो रहन लायक नहीं, खासकर खेती की तो बिल्कुल लायक नहीं है। बावजूद उसके पूजनीय गुरु जी की अपार रहमत के सदका इत्थे अज तमाम तरह की खेतीबाड़ी होंदी है, खासकर ड्राई फ्रूट्स की खेती होंदी है, फलों की खेती होंदी है। फल भी नॉर्मल फल नहीं जिवें कि कीवी, तमाम तरह के बब्बू गोशे, सेब आदि तमाम तरह के जिहड़े फल है इत्थे बखूबी होंदे ने ते इस दे नाल जड़ी बूटियां की भी खेती होंदी है। अज तुहानूं असीं इस रिपोर्ट विच इस दरबार के खूबसूरत नज़ारे दिखावांगे, बने रहो साडे नाल। आओ हुण दरबार दे विच लैके चलदे हां तुहानूं ते दिखाउने हैं चचिया नगरी दरबार का नज़ारा। हिमाचल प्रदेश का नाम आउंदे ही साडे सामने प्राकृतिक सौंदर्य तो परिपूर्ण सूबे की तस्वीर उभरन लगती है। हिमाचल के कांगड़ा के खूबसूरत वादियों विचों चचिया नगरी का परमपिता शाह सतनाम जी सचखंड धाम वास्तव विच भी सचखंड का नज़ारा पेश करता है। जुलाई अगस्त के महीने विच इस थां का सौंदर्यकरण होर भी वध जाता है ਜਦੋਂ इस खेत्र ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ पर्यटक सचखंड धाम ਦਾ ਭਰਮਣ ਵੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਸੌਂਦਰਯਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਲਾਭ ਵੀ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ। हिमाचल की पहाड़ियां दे विच पूजनीय गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी वालों बनाए गए इस अद्भुत आश्रम की सुंदरता बेमिसाल है। आओ हुण असीं तुहानूं इस आश्रम की हूबहू वास्तविकता दिखाउने हैं। मेन गेट की एंट्री तो बाद तुहानूं जिहड़ा नज़ारा दिखा रहे हैं असीं शुरुआत दे विच जिहड़ी है फ्रूट्स की खेती शुरू हो जाती है। तुसीं देख सकते हो ये बब्बू गोशा जिहड़ा फ्रूट हुंदा है उसका दरखत है। एक नहीं इत्थे हज़ारां दरखत है जिहड़े बब्बू गोशे के जिहड़े फलों के नाल ये दरख्त लदे हुए है। इत्थे तमाम तरह की मैं तुहानूं दस्सिया सी कि फ्रूटां की खेती होंदी है। तो दूजे पासे मैं तुहानूं तस्वीरां दिखा दिना आ जिहड़े सेवादार है सेवा तो इत्थे आउंदी रहिंदी है। साध संगत तमाम ब्लाकों तो हरियाणा पंजाब यूपी ਵੱਖ-ਵੱਖ सूबਿਆਂ तो जिहड़ी इत्थे साध संगत आउंदी रहिंदी है। तो आ तुहानूं दिखा दिंदे नज़ारा आ जिहड़े सेवादार है इत्थे उन्हां नाल गलबात भी करांगे। तो फिलहाल जिहड़े बब्बू गोशे है फ्रूट्स की तोड़न की जिहड़ी सेवा इत्थे चल रही है बखूबी। तुसीं देख सकते हो एक पेड़ ते ऐ लगदा कि जिवें अद्धा क्वांटल जिहड़ा फ्रूट लग्या होया। तुसीं देख सकते हो तुहानूं दिखा दें गुच्छे के गुच्छे जिहड़े इत्थे है नाशपति जिहड़े बब्बू गोशा लगे हुए हैं। बाईआं नाल गल भी करांगे। इस देखो आ मैं तुहानूं तस्वीरां दिखावां, अगर आ क्लोजअप करके दिखाई जाए तो देखियो दर्जना एक गुच्छे ते फल लगे हुए हैं। तो तुसीं देख सकते हो जिस धरती नूं बंजर कहा गया सी उस धरती ते हजूर पिता जी ने किवें रूहानी जिहड़ी है अपनी अपार रहमत इत्थे बरसाई है। तो भाई सतब्रह्मचारी प्रितपाल जी भी साडे नाल उन्हां नाल गलबात करांगे, क्योंकि काफ़ी लंबे समय तो इस दरबार दे विच बतौर इंचार्ज संभाल रहे हैं। बाई जी जिस प्रकार फलों की तोड़न की सेवा चल रही है, बंजर जमीन दस्सिया गया इस धरती नूं, ते अज तुसीं उही देखदे हो तो रहमत किन्नी तुहानूं दिखाई दे रही है। धन धन सतगुरु तेरे आसरा जो 95 च आश्रम बनाया गया हजूर पिता ने इसकी नींव रखी है। तो मिट्टी टेस्ट करवाई गई सी तो इसको बंजर गोश्त किया गया था भी इस जे रफ जमीन है वहाँ पे कुछ नहीं हो पाएगा। हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम सिंह जी इंसान की रहम से संगत की मेहनत से आज मान लो बाग लगे हुए हैं। जैसे जो बग्गू गोशा नाशपाती है एक पेड़ से 3-3 क्वांटल बग्गू गोशा नाशपाती हो जाता है। आप तुसीं देख रहे हो एक दरख्त तो 3-3 क्वांटल, यानी कि तुसीं सोच सकते हो आम तौर पर होंदा किते भी फल फ्रूट लगे होंदे तां
ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ 30-40 ਫਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 3-3 ਕੁਆਂਟਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਰਖਤ ਵੀ ਝੁੱਕ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿੱਗਣ ਜੋਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਫਰੂਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸਮਾਂ ਇੱਥੇ तमाम ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਾਈ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਬੂ ਗੋਸ਼ੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁੜਵਾਈ ਕਦੋਂ ਤੱਕ, ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? इसको मार्च में फल आ जाता है जी, मान लो जुलाई अगस्त में फ्रूट टूट जाता है जी। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੀ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਬੱਬੂ ਗੋਸ਼ੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਰੂਟਾਂ ਦੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਇਕੱਲੇ ਫਰੂਟਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? फ्रूट क्या आ गया जी, कीवी हो गई जी, जापानी फल हो गया जी, बग्गू गोशा नाशपाती तो हो ही गई जी, हाँ आड़ू हो गया जी, पल्म हो गया जी, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ सेब हो गया जी, सेब भी है जी। ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਖਤ ਲੱਦੇ ਹੋਣਦੇ ਆ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ? मान लो कीवी तो लगभग 15 से 20 क्वांटल होती है जी। ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜਾ ਆੜੂ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ 8 ਤੋਂ 10 ਕੁਆਂਟਲ। ਜਿਹੜਾ खरमानी भी है, खरमानी भी कोई क्वांटल 1.5 क्वांटल हो जाती है, पेड़ों के हिसाब से होती है नहीं, पेड़ कई काम है, कई गिनती ज़्यादा। जैसे ये जो बहुत ही बड़ा उपकार किया है पर हजूर पिताजी ने, ये दरबार यहाँ पे हिमाचल में बना के, यहाँ पे हर एक चीज़ ही एक अजूबा है। यहाँ पे फ्रूट्स देख लो, पूरा साल आपको फ्रूट्स मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि फ्रूट्स तो देखो जैसे पूरे हिमाचल में भी पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो क्वांटिटी होती है फ्रूट्स की वो मतलब अलग हट के है, सबसे ज़्यादा है। जैसे आपको अब सामने अब जो मौसम चल रहा है बग्गू गोशा नाशपाती का है, इतनी मतलब जो क्वांटिटी है में कोई कहीं पे भी ये फ्रूट नहीं होता जितना अब होता है। उसके अलावा आप सर्दियों में आते हो तो अखरोट बहुत अच्छा मिलता है। यहाँ जो अखरोट आपको पीकानट अखरोट बोलते हैं उसको, कहीं पे भी नहीं मिलेगा। और इतनी अच्छी उसकी क्वालिटी है, बहुत ही अच्छा, मतलब हाथ से तोड़ने से भी वो फूट जाता है। तो यहाँ तो एक पिताजी का मतलब हर एक चीज़ अजूबा है, बहुत ही अच्छा दरबार पिताजी ने उपकार किया है कि हिमाचल में बना के पूरी सात संगत के ऊपर। और बहुत ज़्यादा सारे सैलानी यहाँ पे हर साल घूमने आते हैं, देखने आते हैं, तो रेगुलर यहाँ पे सेवा वगैरह चलती रहती है। और हर एक चीज़ अजूबा है। खेती का भी जो सिस्टम है यहाँ पे बहुत ही बढ़िया है, सबसे हट की खेती है, सारी चीज़ें लेते हैं। उसके अलावा डेयरी की अगर बात करें, डेयरी में भी हमने 10-15 के करीब गाय रखी हुई हैं। स्पेशल उनके लिए हम अपना जो दाना चारा जो खाते हैं स्पेशल उनको खिलाते हैं। और मतलब यहाँ का हर एक चीज़ जो डिफरेंट है जी, हटके मिलेगा आपको। तो ये एक बहुत ही बड़ा करिश्मा है हजूर पिताजी का, जो हमारे ऊपर या पूरी सात संगत के ऊपर हजूर पिताजी ने किया हुआ है। आप देख ही रहे हैं कि एंट्री में जैसे आपने बताया कितने पौधे लगे हुए हैं, बब्बू गोशा नाशपाती और नाग के हैं, भरे पड़े हैं। हम यानी कि रस्सियों से बांध के रखा हुआ है टहनी को, इतना फल लगा हुआ है और थक जाते हैं हम तोड़ते हैं, फिर भी फल उतना का उतना ही है। और इतनी संख्या में है कि एक पौधे में 4-4, 5-5 क्विंटल एक पौधे में लगा हुआ है फल, और फिर भी ऐसा लगता है कि उतने ही दिखाई दे रहे हैं और हर रोज़ तोड़ते हैं। ये अपने आप में करिश्मा ही करिश्मा है बहुत बड़ा सदगुरु का, पूज्य पिताजी जी का, उनकी मेहर से इतना भरे पड़े हैं पौधे और अच्छी तादाद में है। इसमें ये नहीं, अब आप हाल में देख सकते हैं थोड़े दिन पहले कि मतलब हमें पौधे बिल्कुल खाली लग रहे थे, ऐसे दिख रहा था कि पौधों में कुछ है ही नहीं। और अब आप देख लीजिए कि आप ना सामने आ रहे हैं, हर कोई बोले कि इस बार पौधों में फल बहुत है, लेकिन अब देखो करिश्मा ये सतगुरु का कि जिन्हें सामने दिखाई दे रहे हैं वो टहनियाँ पानी पड़ी हैं, ये पिताजी जी का करिश्मा है बहुत बड़ा। ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਚਚਈਆ ਨਗਰੀ ਦੇ ਪਰਮਪਿਤਾ ਸ਼ਾਹ ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਧਾਮ ਦੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੂਟਸ ਹੈ, ਦੁਰਲਭ ਫਰੂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੇਲੇ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਆਮ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਕੀਵੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਗੁੱਛੇ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਪੱਤੇ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਦਰਜਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੀਵੀਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਬਾਈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹਿਮਾਚਲ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ तमाम ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਬਾਗ-ਬਾਗਚੇ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਚਖੰਡ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਕੀਵੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਇੱਥੇ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ? ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਆਸਰਾ ਜੇ ਹਜੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮ से 95 ਚ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਾਈ, 1995 में आश्रम बनाया गया, हजूर पिता ने इसकी नींह रखी। उस तो बाद हजूर पिता जी ने सारे फलदार प्लांट बोए डेरे के अंदर, ये लगभग 1995 में लगाया गया था। ट्रायल बेस पे लगाए गए थे पहले 40 प्लांट, ज़्यादा ये सक्सैसफुल हो गया तो फिर बड़े पैमाने पे इसको 450 प्लांट दोबारा नवा लगाया गया। ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ 450 ਪਲਾਂਟ ਹੈ, लगभग 540 पुराने हैं, 450 नए प्लांट लगाए गए। ਤਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਇਹਦੀ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਫਲ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਹੈ।
ये वैसे तो न्यूजीलैंड का फल है जी, अच्छा पर हुजूर गुरु जी की कृपा से इस मान लो पालमपुर साइड, जैसे पालमपुर यूनिवर्सिटी भी होता है जी, पहले हमने जहाँ देखा, फिर जहाँ इसको ट्रायल किया गया, जहाँ इस एरिया में जहाँ ठंड पड़ती है, ये ठंडे इलाके का ही फल है जी। अच्छा। तो भाई जी ये बताएं, मतलब ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ इस जो लगभग 15 तो 20 क्विंटल फल तैयार हो जाता है जी ਇੱਕ इसका। ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ? हाँ जी, एक सीजन में 15 ਤੋਂ 20 ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਹਾਂਜੀ, ਗੱਲ ਕਰੀ ਹਾਂਜੀ। ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? इसका संगत में ही मान लो आम पब्लिक भी ले जाती है जी, ਅੱਛਾ। जो संगत सेवा करने के लिए आती है वो भी ले जाती है जी इसको। ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਤਿਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 15 ਤੋਂ 20 ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਵੀ ਦਾ ਫਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਵੀ ਖਾਧੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗੀ ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕੀਵੀ ਦਰਖਤ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਵੱਲਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀ ਬੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਹੀ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਕਨੀਕ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਂਗਲ ਲਾ ਰੱਖੇ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? हाँ जी, ये भी गुरु जी ने बताया था जी। ਅੱਛਾ मेरे से पहले मेरे साथी SBS बनोज जी थे, ਜੀ। उनको गुरु जी ने बताया था। पहले उसने बनोज जी ने इसको ट्रायल किया था। ਅੱਛਾ मैं 5 साल बाद आया जी डेरा बन के बाद। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। 99 में मैं इस आश्रम में आया था। ਤਾਂ ਆਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖੋ ਥੱਲੋਂ ਇਹਦੀ ਜੜ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰ ਪੂਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਣਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਰੱਖੀ ਐਂਗਲਸ ਬਣਾ ਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਪੂਜਨੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਅਪ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੋਡ ਨਾ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਫਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਪੌਦੇ ਤੇ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10-10 ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਵੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚਮਤਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੰਜਰ ਕਹਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਲੋਰਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਫਲ ਬੂਟੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੋ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਅਗਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? फलों ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਜੀ सेब होता है जी, जापानी फल होता है, आड़ू होता है, खरमानी होती है, आलू बुखारा होता है। ਜਾਪਾਨੀ ਫਲ ਦਾ ਬੂਟਾ ਬਾਈ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਜੀ? जापानी फल ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਇਹਦਾ ਜਾਪਾਨੀ ਫਲ ਦਾ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ ਫਰੂਟ ਲੱਗਦਾ? ਇਹ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਗਸਤ में। ਜਾਪਾਨੀ ਫਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਇਹ ਜਾਪਾਨੀ ਫਲ ਆਪ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ अगस्त महीने ਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ये लगभग मान लो लाल रंग का हो जाता है, जैसे टमाटर होता है वैसा इसका कलर हो जाता है। ਤਾਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਆ ਜਾਪਾਨੀ ਫਲ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਛੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਤੋੜ ਕੇ ਸਿੱਟਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਈਜ਼ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਾਈ ਜੀ ਇਹਦਾ? शायद टमाटर ਟਮਾਟਰ सेब जैसा। ਸੇਬ ਜੈਸਾ ਮਤਲਬ ਆਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰੂਟਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਾਪਾਨੀ ਫਰੂਟ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫਰੂਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚਚਈਆ ਨਗਰੀ ਦਾ ਆਸ਼ਰਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਈ ਜੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਬੂਟੇ ਕਦ ਲੱਗੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਅੱਛਾ, ये चाय पत्ती है साथ साथ लगाई हुई। ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਬਾਈ ਜੀ? हाँ जी हाँ जी, ये टाल पे ही होती है इसको, ये चाय पत्ती है जी। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਹੈ? हाँ जी, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਬਾਈ ਜੀ ਫਿਰ? इसके ऊपर कुंपलें कुंपलें टूटती है जी। ਅੱਛਾ, हाँ जी, मैं कभी तोड़ के खावा। ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ऐसे भाई इसकी कुंपलें टूटती हैं जी। ਅੱਛਾ। इसकी चाय पत्ती बनती है, चाहे ग्रीन बना लो चाहे ब्लैक बना लो, कुंपलें यही होती है। किसी किस्म की चाय बना लो इससे, अच्छा, चाहे मतलब 20 किस्म की चाय बना लो इसी कुंपलों से। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਪੌਦੇ ਤੋੜਨ ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਉਹ हाँ ਤੋੜ जी, ਰਹੇ? कल कुंपलें टूटती है जी। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਬਾਈ ਜੀ ਫਿਰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਬੋਇਲ ਕਰਕੇ ਹੈ? ना जी, इसको मशीनों, आजकल तो मशीन आ गई, पहले हाथ से करना पड़ता था पहले समय में तो, आजकल तो मशीन आ गई, मशीनों में बनता है सारा कुछ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਇਸ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਫਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ। ਇਹ ਬਾਈ ਜੀ ਦੱਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਹੈ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੇੜ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਇਹ? धन धन सतगुरु तेरे आसरा, ये अपना अखरोट है जी, अमेरिकन वैरायटी है जी, इसको कहते हैं पीकनट। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਈ ਜੀ ਕਦੋਂ ਫਿਰ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦਾ? इसका जून में लग जाता है जी, नवंबर में टूटता है जी। ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਖਰੋਟ ਖਾਦੇ ਬਹੁਤ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੋੜਾ ਕਲੋਜ਼ ਅਪ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈਏ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਬਾਈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। बाहरली वैरायटी है जी, अमेरिकन वैरायटी है ये। ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੇੜ ਹੈ, ਦਰਖਤ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ,
ਤੇ ਇਹਦੇ ਫਲ ਦੇ ਗੁੱਛੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਫਸਲ ਬਾਈ ਜੀ ਪੱਕ ਕੇ ਕਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ये नवंबर में तैयार हो जाती है जी। जैसे अपने पंजाब में नरमा उगाते हैं, नरमे के टिंडे होते हैं, ਹਾਂ जैसे इसको बिल्कुल खुल जाता है नरमे के टिंडे तरह। ਮਤਲਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਹੈ ਆ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ खुल ਅੱਛਾ जाता ਮੂੰਹ है। ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। हाँ, तो बिच्चों अखरोट निकलता है जी इससे। ਅੱਛਾ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। जी, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਖਤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ? 50 जी। 50 ਹੈ। हाँ जी। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੇੜ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? लगभग 4 तो 5 क्विंटल पैदावार हो जाती है ਤਾਂ इसकी। 4 ਤੋਂ 5 ਕੁਆਂਟਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਪੌਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲਗਭਗ ਅੱਛਾ ਲਗਭਗ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ 40 ਤੋਂ 50 ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਖਰੋਟ ਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਲਣ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅਖਰੋਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਉਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਆਮ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਝੋਨੇ ਨਰਮੇ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਖੇਤੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਔਖੀ ਖੇਤੀ ਹੈ। ਸਾਰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਰ ਸੰਭਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਨਾਜ਼ੁਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀ ਕੋਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਸੀ? ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਆਸਰਾ। ਜੇ ਬਾਈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। जे खेती मेरे साथ पहले मेरे साथी थे SBS मनोज जी, उनकी ड्यूटी हजूर पिताजी ने 96 में लगाई थी 96। ਅੱਛਾ लगभग हम उनके साथ 15 साल लगभग मैं उनके साथ रहा। वो खेती बाड़ी के मास्टर थे। मेरे को खेती बाड़ी में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। मेरे को कई बार बोलते भी रहते थे भाई जी आ जाओ, भाई जी आप भी सीख लो, आपके काम आएगी, पर मेरा इंटरेस्ट नहीं था। जब 2008 में भाई जी की मान लो ड्यूटी बदल गई, फिर मेरी सारे ड्यूटी होगी खेती बाड़ी में भी, तो मेरे को खेती बाड़ी की ABC भी नहीं आती थी। तो हजूर पिताजी की रहम से हजूर पिताजी ने मेरे को सिखाया भी बेटा ऐसे करनी है खेती, ऐसे करनी है। एक बार हजूर पिताजी ने वचन फरमाए भी बेटा आपको तो बहुत अच्छी खेती आती है। तो उसके बाद मेरे को सारी खेती बाड़ी मान लो सब आने लग गई जी। तो फिर पालमपुर यूनिवर्सिटी ने बेस्ट फार्मर का सर्टिफिकेट भी दिया जी मेरे को। पहले तो मेरे को खेती बाड़ी में ना ही मेरे को इंटरेस्ट था, ना ही मेरा इसमें था। भाई मनोज जी के जाने के बाद हजूर पिताजी की रहम से फिर ही बाद में मेरे को खेती बाड़ी सब अब आने लगी है जी। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਪੂਜਨੀਕ ਹਜੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਅਕਸਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਿਣਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚਮਤਕਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 90 ਦੇ ਦਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਨੋਦ ਸਤਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਜੀ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਸਾ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਨੋਦ ਬਾਈ ਜੀ ਦੀ ਸਿਰਸਾ ਡਿਊਟੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਬਾਈ ਜੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਆਲ ਓਵਰ ਡੇਰੇ ਦੀ ਸਭ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਫਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇੜ ਹੈ ਬੱਬੂ ਗੋਸ਼ੇ ਤੇ ਨਾਸ਼ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਸ਼ਾਹੀ ਦਰਬਾਰ ਦਾ, ਸ਼ਾਸਤਨਾਮ ਜੀ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਸ਼ਾਸਤਨਾਮ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਧਾਮ ਦਾ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਾਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਪੂਜਨੀਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਸ਼ਾਹੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੇਲ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਜਨੀਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਚੀਆ ਨਗਰੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਘੱਟ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਉਹੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਅਸੀਂ ਬਖੂਬੀ ਦੇਖਿਆ, ਆਪਦੀ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਬ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਡਾਲ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ਰਮ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੰਡਾਲ ਸ਼ੈੱਡ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਪੰਡਾਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੌਸਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੌਨਸੂਨੀ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੁਕਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ੈੱਡ ਥੱਲੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਚਚੀਆ ਨਗਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਮਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਦੈਲੇ ਵਗੈਰਾ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹ ਇੱਥੇ
ਸਤਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਬਾਈ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਭਾਗਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਜੀਵ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 13 ਵਾਸ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ तमाम ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆ ਨਜ਼ਾਰਾ ਰੂਹਾਨੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਜ਼ਾਰੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਜ਼ਾਰੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਚਾਅ ਸ਼ੌਂਕ ਸਾਰੇ ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਪੂਜਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਬਾਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, 13 ਵਾਸ ਹੈ, ਨਜ਼ਾਰਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਣਸੁਲਝੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫੁੱਲ ਬੂਟੀਆਂ ਇੱਥੇ, ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੈਗਨੈਂਸ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਪੂਜਨੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਵਾਇਆ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ। ਤੋਂ ਉਸਦੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ, ਇਹ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਨਕਲੀ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਫਲਾਵਰਸ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਓਰੀਜਨਲ ਆ। ਦੇਖੋ ਟਹਿਣੀ ਹੈ ਇਸਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਓਰੀਜਨਲ ਫੁੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਕਲਰ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਹੀ ਪੌਦੇ ਦੇ ਕਲਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿੰਨੇ ਲਾਜਵਾਬ ਕੁਦਰਤੀ ਰੰਗ ਪੂਜਨੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਖੇਰੇ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਦੇਖੋ, ਮਤਲਬ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਫੁੱਲ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇੱਥੇ ਸੈਂਕੜਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਹੈ। ਗੁਲਾਬ ਹੈ, ਗੁਲਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦਰਜਨਾਂ ਗੁਲਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਆ ਦਰਖਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚਚੀਆਂ ਨਗਰੀ ਆਸ਼ਰਮ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂਜਨੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਇੱਥੇ ਬਰਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ 13 ਵਾਸ ਦੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੂਜਨੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ 13 ਵਾਸ ਹੈ, ਰੂਹਾਨੀ 13 ਵਾਸ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਪਿੱਛੇ 13 ਵਾਸ ਤੋਂ ਸਾਈਡ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਪੂਜਨੀਕ ਹਜੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਜ਼ਾਰੇਦਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਣੇ ਰਹੋ सच कहूं ਦੇ ਨਾਲ। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।